हिमाचल च भारी मींह दे नाल भयानक तबाही, कई जगह बदल फटन ते लैंडस्लाइड दे नाल 22 लोकां दी मौत, कई लापता, राहत बचाव दा कम जारी। पठानकोट दे चक्की दरिया ते बनिया सड़की पुल भी बंद, दरिया दे विच आए उफान दे चलदे कल 90 साल दा पुराना रेलवे दा पुल हो गया सी ढेर, पंजाब हरियाणा आउण जाण वालियां दे लई रूट डाइवर्ट। खतरे के निशान के नेड़े पहुंचिया पौंग डैम के पानी का पद्धर, हिमाचल सने पंजाब के कई इलाकों के विच जारी किया गया अलर्ट, लोगों को दरिया कंढे ना जाने की अपील। गिरफ्तारी की तलवार के विचाले सिसोदिया दी वधियां मुश्किलां, सीबीआई ने जारी किया लुकआउट नोटिस। सिसोदिया बोले ड्रामेबाजी ना करे सरकार, मैं दिल्ली दे विच ही हां, दसो कित्थे आउणा है। करप्शन के मामले में घिरी कांग्रेस का मान सरकार नूं चैलेंज, राजा वड़िंग बोले सारे साबका मंत्री कल इकट्ठे जाणगे विजिलेंस दफ्तर, जिसनूं चाहो गिरफ्तार कर लवे सरकार। अमृतसर आईडी मामले में गिरफ्तार फतेहदीप नूं लैके वड्डा खुलासा, वारदात तो एक दिन पहला लुधियाना के 5 स्टार होटल च ठहरिया सी मुलजम, 2 लोगों के नाल हुई सी मुलाकात। टाई प्लेयर की फोटो वाली टी शर्ट पा के दरबार साहिब जाने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने कोर्ट दे विच पेश करके लिया 2 दिन का रिमांड, श्रोमणी कमेटी ने पुलिस को दी सी शिकायत। पंजाब दे विच सुरा च अफ्रीकन स्वाइन फीवर मिलन तो बाद मचिया हड़कंप, सरकार दे वल्लों इन्फैक्टेड सूरां नूं मारन दे हुक्म, मंत्री लालजीत भुल्लर बोले परेशान ना होण सूर पालक, किलिंग लई मुआवजा देवेगी सरकार। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नां शहीद भगत सिंह के नां ते रखण लई पंजाब हरियाणा दे विच बनी सहमति, जल्द केंद्र नूं लिखी जावेगी चिट्ठी। सत श्री अकाल, इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। बुलेटिन दे विच हर वड्डी ते छोटी खबर ते नजर पावांगे। शुरुआत करदे हां सब तो पहला तबाही दीआं तस्वीरां तो। हिमाचल तो वड्डी खबर है, हिमाचल दे विच कुदरत दा कहर वेखण नूं मिलिया। दस्सिए कि बदल फटिया, हड़ दे कारण डिग्गा डिग्गियां ने, जिस तो बाद भारी तबाही हुई है और 2 दिनां दे विच 22 लोकां दी मौत दी खबर है, कई लोकां दे अजे भी लापता होण दी खबर दस्सी जा रही है। सो दस्सिए कि इत्थे भारी तबाही दा मंजर वेखण नूं मिलिया। मंडी, कांगड़ा ते चंबा जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ और 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ और ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ और ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ, कुदरती आफत दे नाल 2 दिनों के 22 लोगों की मौत की खबर है, यानी कि एकदम तो लैंडस्लाइड होंदा है और आराम दे नाल बैठे हुए लोगों की एकदम तो ये तबाही जिहड़ी है वो नजर आउंदी है। कई लोगों के अजे भी लापता होने की खबर है, क्योंकि जो ही लैंडस्लाइड होंदा है या बदल फटदा है तो एकदम तो जमीन जिहड़ी है वो खिसक जाती है, तो लोग जिहड़े ने उस दे विच दब जाते हैं या फिर हट जाते हैं। तो मंडी का जिक्र है, कांगड़ा दे विच, चंबा जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ मौत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲੇ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 लोग दसे जा रहे हैं, इको परिवार के 8 लोग ने प्रभावित जिलों के जंगी पद्धर से राहत कार्य जारी है, क्योंकि प्रशासन के वालों मौके पर जाके कामकाज शुरू कर दिता जाता है, पर जोड़े लोग ने उन्हों दी जाना नहीं बचाई जा सकियां, यानी कि हुण तक लोग जिहड़े ने मंडी दे विच कल्ले 13 मारे जा चुके हैं। दरियावां दे नाल लगदे जिहड़े इलाके ने उत्थों लोकां नूं कहा गया कि दूर ही रहा जाए, यानी कि कंढे ते ना जाया जाए। 2 तस्वीरां दिखा रहे हैं, हर पासे बर्बादी का मंजर वेखण नूं मिल रहा है। दूजी तस्वीर है 22 लोगों की इहदे विच मौत हो गई है, यानी कि किस तरह दे नाल बदल फटिया, किस तरह दे नाल लैंडस्लाइड होया। ये तस्वीरां जुबानी बयान कर रही ने, क्योंकि हर पासे ये देखा जा सकता है कि किवें दरख्त डिगे हुए ने, रिहायशी इलाकों दे विच किवें उतले इलाकों तो पहाड़ों तो जिहड़ा पानी है वो रुड़ के जाता है। जो बदल फटदा है तो लाइव तस्वीरां भी जिहड़ियां ने वो अक्सर वेखण नूं मिलदियां ने, पर बाद दीयां तस्वीरां ने वाहनों का जिक्र किया जाए, वाहन किवें डिगे ने, दरख्त किवें डिगे ने, इस दे विच साफ तौर पर अंदाजा लगता है। क्योंकि इस बार की गल की जाए तो प्री मॉनसून भी आया, यानी कि बरसातां जो पैणियां सन उस तो पहला ही बरसातां शुरू हो गई सन। तो इस बार ज़्यादा वखरा मौसम जिहड़ा है वो वेखण नूं मिलिया। बेशक पद्धरी इलाके होण या फिर हिमाचल का इलाका होवे तो उत्थों ये मंजर हुण हाल ही दे विच वेखण नूं मिल रहा है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਅਜੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਵਹਾਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਕਾਂਗੜਾ ਹੈ, ਚੰਬਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਬਾਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਨਚੇਤ एक कुदरती आफत है, अचनचेत एक कुदरती आफत है जो प्रभावित करती है अपना कामकार कर रहे सड़क ते जा रहे लोगों नूं नहीं सी पता हुंदा, नहीं पता हुंदा कि कित्थों ये जिहड़ा बरसाती पानी है वो बदल फटन दे रूप दे विच उन्हां तक पहुंच गएगा और मार जिहड़ी है वो मारेगा। भारी बारिश के कारण बहुत जान माल का नुकसान हुआ है और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है। अभी तक जो सूचना मिली है, हिमाचल प्रदेश में पिछले कल से आज तक 15 लोगों की जान इस बरसात के कारण, बारिश के कारण हुई है। और सबसे बड़ा आंकड़ा मंडी जिला के अंतर्गत गोहर के काशन गांव में, जहां एक ही परिवार के 8 सदस्य मलबे के नीचे मकान धंस जाने के कारण, मकान के गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। हमने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया था कि आप तुरंत वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए पहुंचे। एसपी और डीसी वहां पर पहुंचे भी, और विधायक से भी हमारी बात हुई, विनोद कुमार से। साथ में एनडीआरएफ की टीम को भी तुरंत हमने वहां पर भेज दिया था, लेकिन रास्ता कई जगह बंद था। रास्ता बंद होने के कारण पहुंचने में देर हुई। और मुझे इस बात का दुख है कि उन 8 लोग जो उसमें मकान में गिरने के कारण जो है वो उसमें फंसे थे, उनको हम नहीं बचा पाए। और इसी प्रकार से प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी, कांगड़ा में भी और मंडी के और क्षेत्र में, कुल्लू में और शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर से सड़कों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, सड़कें बहुत डैमेज हुई हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और हमने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहा कि जल्दी से जल्दी एक तो जहां रेस्क्यू ऑपरेशन करने की जरूरत है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, जहां सड़कों को तुरंत जो है रिस्टोर करने की जरूरत है उस दृष्टि से उसको भी किया जाए, ये भी हमने कहा है। और आज मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि इसके बाद तुरंत जो है थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ जुड़ करके अपनी बात कहूं। अभी तक जो डेथ का नंबर जो बताया है वो अभी तक 15 हमारे ध्यान में आया है। 8 लोग अभी मिसिंग है और बड़ी संख्या में जो है वो हमारे पशुधन का भी इसमें नुकसान हुआ, ये भी हमको जानकारी मिली है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जिन परिवार के सदस्यों ने अपने परिवारजनों को खोया है उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर उनको इस दुख को सहन करने की ताकत दे, क्षमता दे। और सरकार की ओर से जो उचित मुआवजा जो उन परिवारों को देना है वो तो हम देंगे ही, लेकिन इसके ज्यादा महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस वक्त उनकी मदद की जो बात है सरकार की ओर से पूरी मदद की जाए। ਤਾਂ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਫਾਨ ਤੇ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਣੇ ਸੜਕੀ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਫਾਨ ਤੇ ਹੈ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਬਣੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜੋ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, यानी कि 90 साल पुराना पुल सी जो टुट चुकिया है। और दूसरी तस्वीर है हुण सड़की पुल ते भी खतरा मंडरा रहा है, यानी कि यह भी क्योंकि इत्थे भी पानी का पद्धर तुसीं वेख सकते हो कि किस तरह दे नाल नजर आ रहा है
और जदों ही पानी पिछों ज्यादा छड्डिया जाता है तो फिर अंदाजा लाना मुश्किल हो जाता है कि किन्ने ही घंटियां दे विच या किन्ने मिनटां दे विच उफान पे आ जाएगा और ज्यादा प्रभावित कर सकता है पुल नूं। तां इत्थे भी खतरा मंडरा रहा। लोग जिहड़े ने वो सीधे तौर पर मुश्किलों च ने, आना जाना मुश्किल हो जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए पत्रकार सुखजिंदर कुमार ने साडे नाल फोन लाइन ते। सुखजिंदर, की कुछ जानकारी है? सब तो पहला हाल ही की जेकर गल की जाए, क्योंकि कल पुल टुटिया तो हुण सड़की पुल ते भी खतरा मंडरा रहा है। जी बिल्कुल, मैं दसना चाहांगा कि बीते कल तेज बरसात की वजह नाल जिहड़ा आ रेलवे पटरी जिहड़ी है पुल जिहड़ा सीगा वो चक्की दरिया की भेट चल गया सीगा ते उसके बाद पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात की वजह नाल जिहड़ा चक्की दरिया दे विच फ्लड वर्गा माहौल बनया होया है, जिहदे करके कि जिहड़ा सड़की पुल आ ਉਹਨੂੰ भी कितने कितने ढाह लगती हुई दिस रही है। ਉਹਦੇ दो पिल्ले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, जिस वजह नाल प्रशासन ने प्रिकॉशन लेंदे होए जिहड़ा इस पुल ਨੂੰ ਬੰਦ कर दिता ताकि जेकर ज्यादा पानी आंदा तो किसी तरह भी कोई भी जानी नुकसान ना हो सके। सो समय रहंदे प्रशासन ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ कदम चुके गए ने ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ और रूट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जी ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਾਅ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ? जी बिल्कुल, हिमाचल वाले पासे ते पंजाब वाले पासे दोवां पासे पुलिस के जिहड़े आ जवान ने तैनात करते गए ने। रस्ता जिहड़ा पूरी तरह बंद करता गया, पर जेकर कोई इधरों लंघन की कोशिश करता है तो पुलिस वालों वालों उन्होंने समझा के वापस भेजा जा रहा है कि इधर खतरा है, इस करके इस पासे नहीं जाना। बाया रूट जिहड़ा इन्हां ने बनाया है उधर भी जाण दे लई जिहड़ा आ पुलिस अधिकारियों वालों रोका जा रहा है तां जो किसी भी जानी माली नुकसान तो जिहड़ा बचा जा सके। ठीक है, धन्यवाद है सुखजिंदर तमाम जानकारी दे लई। तां इत्थे हिदायतां ने और हिदायतां बेशक ना भी होण तां लोकां नूं खुद भी इत्थे थोड़ी जी समझदारी वरतनी पएगी जिहो जे हालात बने। तो अदर खतरे के निशान के नेड़े पौंग डैम भी है। पौंग डैम का पानी पूरा खतरे के निशान के नेड़े है। हिमाचल ते पंजाब दे विच अलर्ट जारी कर दिता गया है। कई इलाकों के विच दस्से कि हड़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों नूं दरिया के कंढे ना जाने की अपील की गई है और हिमाचल दे विच लगातार भारी बरसात हो रही है, जिस तो बाद पंजाब और हिमाचल दे विच अलर्ट जारी किया हुआ है, क्योंकि हिमाचल के बिल्कुल नाल लगदा इलाका है, पंजाब सूबा है, तो जिस तो चलते हड़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों नूं दरिया के कंढे ना जाने की अपील की गई है, क्योंकि जिक्र योग ये है कि 4 साल पहला जिहो जे हड़ रोपड़ के नाल लगदे इलाकों के विच आए ने, तो उत्थे बहुत ज्यादा तबाही हुई सी। तबाही के नाल वड्डा नुकसान होया और खास तौर पर जाना का भी, इस तो इलावा जिहड़ा माली नुकसान है बहुत ज्यादा होया सी। तां इत्थे भी हड़ का खतरा हुण मंडराउंदा नजर आ रहा है। तो लोगों को यही कहा गया कि ना ही जाया जाए दरिया के कंढे, क्योंकि सीधे तौर पर इत्थे खतरा रहिंदा है। और हुण पौंग डैम दे विच खतरे की घंटी वजदी हुई नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादातर हिमाचल दे विच पै रही बरसात का पानी जिहड़ा है वो पंजाब दे विच गुजर के जांदा है या पंजाब दे विच आउंदा है। पौंग डैम का पानी का पद्धर दस दी कि 1376 फुट पहुंच गया और जल्दी पानी छड्डण की प्रक्रिया जिहड़ी है वो शुरू हो सकती है, जिसके चलते अनाउंसमेंट के राही लोगों को दरिया के वल ना जाने की अपील की गई है। प्रशासन के वालों दस गए कि अपील की जा रही है, अनाउंसमेंट की जा रही है। तस्वीरां जिहड़ियां ने वो साडे कोल टांडा तो सामने आईयां ने। 2 तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। पौंग डैम के विच पानी का पद्धर वध चुकिया है। दूजी तस्वीर है प्रशासन के वालों अलर्ट किया जा रहा है, अनाउंसमेंट की जा रही है ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। इलाका निवासियों को सूचित किया जाता है कि भारी बरसात के कारण पौंग जलाशय का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इन हालातों में पौंग बांध के गेटों से पानी छोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। आप सभी से अनुरोध है कि नदी के बहाव की तरफ ना जाएं और ना ही किसी को जाने दें, ताकि जो किसी का कोई भी जान माल का नुकसान ना हो सके। धन्यवाद। इलाका निवासियों को सूचित किया जाता है कि भारी बरसात के कारण पौंग जलाशय का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इन हालातों में पौंग बांध के गेटों से पानी छोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। आप सभी से अनुरोध है कि नदी के बहाव की तरफ ना जाएं और ना ही किसी को जाने दें, ताकि जो किसी का कोई भी जान माल का नुकसान ना हो सके। धन्यवाद।
इलाका निवासियों को सूचित किया जाता है कि भारी बरसात के कारण पांग जलाशय का तो तस्वीरें दो ने और साफ तौर पर अनाउंसमेंट भी सुनाई दे रही है। लोगों तक ये अनाउंसमेंट पहुंचा दी गई है प्रशासन के वालों जान माल के नुकसान तो बचा किया जाए, दरिया के कंढे ना ही जाया जाए। प्रशासन के वालों अलर्ट जारी कर दिता गया है ताकि किसी तरीके दे नाल भी इत्थे नुकसान लोगों का ना हो सके। तो प्रशासन के वालों अपनी जिम्मेवारी अदा की जा रही है, पर लोगों को भी अपने आप ही थोड़ा सुचेत होना पएगा क्योंकि ये जानकारी लगातार न्यूज़ 18 पंजाब अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किहो जे हालात बने हुए ने हिमाचल दे विच बने हुए ने। हिमाचल बिल्कुल पंजाब दे नाल लगता है तो उत्थों जिहड़ा पानी का पद्धर है क्योंकि फ्लो है पानी का जिहड़ा फ्लो है तो सीधे तौर पर इत्थों दीयां नदियां नालियां दे विचों ही गुजर के अगे जाना हुंदा है, पर इन्ना ज़्यादा उत्थों पानी का जिहड़ा वहाव है वो आ रहा तो सीधे तौर पर इत्थों दे दरिया जिहड़े ने ओवरफ्लो हो सकते ने, खतरे के निशान ते ने। तो इस करके सुचेत रहन नूं लैके प्रशासन अलर्ट कर रहा है। गेटों से पानी छोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। आप सभी से अनुरोध है कि नदी के बहाव की तरफ ना जाएं और ना ही किसी को जाने दें, ताकि किसी का कोई भी जान माल का नुकसान। पैसे विचकार वड्डी खबर सामने आ रही है पंजाब के लोगों के नाल जुड़ी हुई। पंजाब दे विच अतवादी हमले का अलर्ट जारी कर दिता गया है। साइदी पंजाब नूं दहलाउण दी साजिश है। सूत्रा के मुताबिक इस वेले दी वड्डी खबर सामने आ रही है। दस्सी कि पंजाब दे विच अतवादी हमले का अलर्ट जारी कर दिता गया। केंद्रीय खुफिया एजेंसियां ने अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ मोहाली दे विच अतवादी हमले की जानकारी अलर्ट जिहड़ा जारी किया गया। चंडीगढ़ मोहाली दे विच अतवादी हमले की साजिश करी जा सकती है। सूत्रा के मुताबिक एक खबर सामने आ रही है, यानी किसी के तौर पर पंजाब के लोगों के नाल जुड़ी इस वेले दी सब तो वड्डी खबर असीं दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, न्यूज़ 18 पंजाब पहुंचा रहे हैं। अतवादी हमले की साजिश जिहड़ी है कड़ी गई है। सूत्रा के मुताबिक जानकारी आ रही है बस स्टैंड नूं दहशतगर्द अपना निशाना बना सकते ने। ये वड्डी खबर असीं दस रहे हैं, न्यूज़ 18 पंजाब दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि इस सूत्रा के मुताबिक वड्डी जानकारी साडे कोल पहुंच रही है। अतवादी हमला जिहड़ा है उस नूं लैके अलर्ट जारी कर दिता गया। ISI दी पंजाब नूं दहलाउण दी साजिश है। सूत्रा के मुताबिक एक खबर आ रही है बस स्टैंड नूं निशाना बनाया जा सकता है। तो सुभाविक तौर पर हालांकि दस दईए कि अलर्ट ते हुंदी है, अमूमन तौर पर जिहड़ी चैकिंग है वो चंडीगढ़ का जेकर असीं जिक्र करिए, मोहाली का असीं जिक्र करिए तो थां ते सानू पुलिस मुलाजम तैनात नजर आउंदे ने। उंज भी जेकर क्योंकि पूरी तरह दे नाल सतर्कता रहिंदी है, पूरी तरह दे नाल अलर्ट रहिंदी है पुलिस और उन्हां दे वल्लों चैकिंग जिहड़ी है वो कीती जांदी है। पर हुण ये वड्डी खबर सामने आ रही है क्योंकि पूरी तरह दे नाल ये जानकारी सामने आ रही है कि आखिरकार बस स्टैंड नूं निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस GRP ते इंटैलीजेंस एजेंसी नूं तालमेल बना के काम करन दे निर्देश दे दिते गए ने, यानी कि हुण सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि GRP और इंटैलीजेंस एजेंसी जिहड़ी है वो भी तालमेल बढ़ा के काम करेगी। बहुत वड्डी खबर है, बहुत ही ज्यादा क्योंकि पंजाब दे नाल सीधी लोकां नाल जुड़ी हुई है और लोकां दी सुरक्षा दे नाल जुड़ी हुई है। सीधा चलते हैं मनोज राठी ने मेरे सहयोगी। मनोज, सब तो पहला मुढ़ली जानकारी की है क्योंकि बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी चिंता की खबर है। बिल्कुल गुरजोत, जिस तरह तुसी भी जिक्र किया कि बहुत बड़ी खबर है तो लोगों वास्ते भी। हालांकि जिहड़ा अलर्ट जारी किया है हुण तक की जिहड़ी पुलिस सोर्स ही जानकारी दे रहे हैं कि जिहड़ा अलर्ट होया खासकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन ते जिहड़े भीड़ भाड़ वाले एरिया है उत्थे हमला हो सकता है। बड़ी कह सकते हैं कि हुण तक की जिहड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि अलर्ट के चलते जिहड़े भी पंजाब के DGP ने, चंडीगढ़ के जिहड़े ऑफिसर्स ने उन्होंने भी जिहड़ा हैगा कहा गया है कि क्योंकि चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला ट्राई सिटी एरिया है। हालांकि जिद्दां तुसीं भी जिक्र किया कि चप्पे चप्पे ते पुलिस रहिंदी है, पेट्रोलिंग पुलिस की रहिंदी है, CID विंग जिहड़ा काम करता है, लेकिन हुण जिहड़ा अलर्ट होया क्योंकि खास इस करके भी हो जाता है गुरजोत के 2 दिन बाद मोहाली जिले च PM मोदी का भी विजिट हैगा। उन्होंने भी एक इनोग्रेशन करनी है जिन्होंने लैके तैयारियां की जा रही हैं। तो इहदे विच इस तरह की जिहड़ी खुफिया एजेंसी की जिहड़ी रिपोर्ट, इस तरह की अलर्ट की जानकारी आना एक बहुत अहम हो जाता है गुरजोत, बहुत अहम। इस करके हुण जिहड़ी मीटिंग का दौर है, जिहड़ा कोआर्डिनेशन आपस मोहाली ते चंडीगढ़ पुलिस करती नजर आ रही है क्योंकि जिहड़े पुलिस के नाल नाल होर भी जिहड़ी GRPF, जिहड़ी CID विंग है, IT विंग है, वो भी अलर्ट हो चुके हैं। किसी भी तरह का कोई भी बैड आंसर, किसी साजिश नूं अंजाम ना दे या किसी भी तरह की कोई दहशत
ਜਿਹੜੀ ਗਰਦੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ISI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਵੀ 10 ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਲਾਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ SSP ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ SP SHOs, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NGO ਦੇ DSP, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਡ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਆਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨੋਜ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, GRP ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਰਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। देखो इस तरह की हालांकि कोई एडवाइजरी जी वो जारी नहीं की गई है, लेकिन किसी भी तरह की कोई पैनिक भी ना हो, किसी तरह की लोगों च कोई पैनिक ना हो या किसी तरह की। हालांकि पुलिस अपने लैवल ते सारी जी पेट्रोलिंग है, जिन्हें भी जेडे बस स्टैंड के नाल जेडे भी होटल्स ने या फिर गेस्ट हाउस ने या फिर जेडे जिन्हें भी आपस सराय ने उत्थे भी चैकिंग करती नजर आ रही है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ते जेडे भी मुखबिर होंगे या फिर पुलिस की जी पेट्रोलिंग पार्टी होंगी या फिर CID विंग होंगे या फिर इंटैलीजेंस जी विंग होंगे CID, वो सारे हुण अपने लैवल ते काम कर रहे हैं क्योंकि किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। इस करके हालांकि पुलिस लगातार काम कर रही है। जी भी भीड़ भाड़ वाली जी हैगी थावां है, चाहे मॉल्स हो जिदा रश होंदा है किसी भी थां ते, उत्थे भी सादी वर्दी च पुलिस लाई गई है कि किसी भी तरह का कोई शरारती अंसर किसी वारदात नूं अंजाम ना दे या फिर कोई पैकेट पड़ा होवे। लोकां नूं बार-बार असीं भी हिदायतां दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कोई भी बैग तुहानूं इस तरह का दिखे, सस्पैक्ट कोई चीज़ दिखे तो तुसीं नाल दे नाल ही पुलिस नूं इन्फॉर्म करो, ना कि उन्होंने तुसीं खोलते नजर आओ। या पुलिस नूं तुसीं इन्फॉर्म करो जेड़ा भी कोई बैग तुहानूं दिखदा है या फिर किसी भी तरह की कोई शक्की चीज़ तुहानूं दिखदी है, शक्की पर्सन कोई दिखदा है, शक्की गड्डी तुसीं देखदे हो तां तुहानूं लगदा है शक, तां तुसीं पुलिस नूं कॉल करो, पुलिस नूं तुसीं इमीडिएट इन्फॉर्म करो। क्योंकि इस टाइम जेड़ा अलर्ट जारी है, 2 दिन बाद जेड़ा PM का भी इत्थे विजिट है तो उन्होंने लैके भी तैयारियां जेड़ी कीती जा रही है। इस करके लगातार पुलिस अपना काम कर रही है। गुरजोत बिल्कुल मनोज, बहुत अहम है और जिस तरह तुसी भी जिक्र किया, पैनिक नहीं क्रिएट करना और ना ही मकसद अजिहा कुछ हुंदा है, पर किते ना किते अलर्ट बहुत जरूरी है। बने रहो साडे नाल, फिलहाल इस खबर ते शुक्रिया, पर बने रहो वधेरे जानकारी लई। तां किते ना किते बहुत वड्डा मसला, बहुत वड्डी खबर, क्योंकि लगातार असीं करनाल दा जिक्र कर लईए या फिर होर कई थावां ते जिथे RDX बरामद होया पिछले दिनां दे विच पुलिस दी गड्डी दे हेठां ही ला दित्ता गया, तां किते ना किते ज्यादा इन्हां दी कार्रवाई अजिहे लोकां दी शरारती अंसरां दी वधदी जा रही है, तां इत्थे अलर्ट पुलिस करदी होई नजर आई है और किते ना किते हुण चंडीगढ़ मोहाली दे विच खतरा मंडरा रहा है। तो अदर अमृतसर IG मामले दे विच भी वड्डी खबर है। दस दईए कि मुलजम फतेहदीप नूं लैके वड्डा खुलासा होया है।
ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਤਿਹਦੀਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਡੀ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਰ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਈਡੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RDXC 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਈਮਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਦੀਪ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ IED ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ RDXC ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਈਮਰ ਬੰਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਤਿਹਦੀਪ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6:30-7 ਵਜੇ 2 ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਫਤਿਹਦੀਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਠੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਰੱਗਸ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ 4 ਆਤੰਕੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਟਾਈਮਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਇਹਦੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਬਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ IED ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ
ਦੇ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਡਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਬੀ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਤੰਕੀ ਔਰ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਿੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਜੋਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਨੋਜ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ। ऐसे विचकार मूसेवाला कतलकांड ते भी बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर लिपिन नेहरा नूं पुलिस ने नामजद किया है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है, लिपिन ने गोल्डी बराड़ नूं दस दईए कि 2 शूटर मुहैया कराए सन, 2 शार्प शूटर असीं कह सकते हैं मुहैया कराए गए सी। कशिश ते दीपक मुंडी दी गोल्डी दे नाल गल करवाई गई सी। कशिश ते दीपक मुंडी दा लगातार जिक्र हो रहा है। कैनेडा दे विच गोल्डी बराड़ दे नाल इह नैक्सस चला रहा है। सूत्रों के मुताबिक भी जानकारी आई है। कशिश ते लिपिन दे भरा तो पुछगिछ के दौरान अहम खुलासियां का जिक्र हो रहा है। हालांकि पूरी चर्चा जी असीं करदे हां जरूर कि आखिरकार लिपिन नेहरा दी जिक्र किया जाए, तो हुण उसनूं भी नामजद किया गया। नवीं एंट्री असीं कह सकते हैं, क्योंकि कशिश ते दीपक लगातार इन्हां दा जिक्र हुंदा है कि किस तरह दे नाल इन्हां दे वल्लों इस दे विच इन्वॉल्वमेंट है कतलकांड च। पर इह मामले दे विच हुण नवां ना मनोज राठी लगातार ने साडे नाल। मनोज, लिपिन नेहरा एक होर नवां ना कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, तो हुण लिपिन नेहरा। बिल्कुल गुरजोत, लिपिन नेहरा जिहड़ा गैंगस्टर कनाडा च बह के गोल्डी बराड़ दे नाल अपना नैक्सस चला रहा है, जिहड़ी हुण पुलिस सोर्स की जानकारी दे रहे, बहुत ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਲॉरेंस ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਮਰਡਰ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ 307 ਦੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਲॉरेंस ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੇ हैं। जिस तरह सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होया, एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी प्लैनिंग, एक बहुत बड़ी रैकी, उस तो बाद बहुत बड़ी वारदात 29 मई ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਜੋਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ,
ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਦੀ ਹੋਈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ बिल्कुल बहुत अहम है और किते ना किते नजर भी टिकिया ने जो चार्जशीट दाखिल होएगी तो होर इन्वॉल्वमेंट जी किसकी होएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज, धन्यवाद है। तो एक तो बाद एक बड़े खुलासे ने जिक्र भावें सिद्धू मूसेवाला कतलकांड का करिए तो किते ना किते बहुत अहम है, बहुत अहम, क्योंकि लगातार नजर टिकिया ने कि इन्वॉल्वमेंट किसकी होएगी। पर एक नवा होर मोड़ भी इस दे विच आ रहा है, दोस्तां नूं लैके जरूर शक जाहिर किया जा रहा उन्हां दे पिता दे वल्लों। पर पहला ਇਹ ਸਾਰੇ यानी कि ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਭ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। आगे बढ़ांगे, गल करांगे मनीष सिसोदिया दी। दिल्ली दे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दे खिलाफ दस दईए कि सीबीआई दा लुकआउट नोटिस जारी होया है। सिसोदिया दे सने 13 लोगों के खिलाफ एलओसी यानी कि लुकआउट नोटिस जारी होया है। आदेश छड्ड के जान ते रोक लगा दी गई है। सिसोदिया दे सने 13 लोग ने इस दे विच जिन्हां दे खिलाफ एलओसी जारी होया, देश छड्ड के नहीं जा सकते, ये रोक लगा दी गई है। लुकआउट नोटिस इसे करके जारी किया गया। पर सिसोदिया का बयान आया कि ड्रामेबाजी ना की जाए केंद्र सरकार दे वल्लों। मैं दिल्ली दे विच हां, शरेआम घुम रहा, दसो तुसी कित्थे आउणा है। तो ड्रामेबाजी इसनूं करार दिंदे हुए नजर आए ने। ड्रामेबाजी उन्होंने करार दिता है और कहा है कि ड्रामेबाजी केंद्र सरकार ना करे। और मैं दिल्ली दे विच शरेआम घुम रहा, दसो कित्थे आउणा है। सरकार दी हर रेड फेल हुई है भी सिसोदिया ने कहा। दस दईए कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी नूं लैके सीबीआई ने सिसोदिया दे घर रेड कीती सी। नवीं एक्साइज पॉलिसी दे विच घोटाले करन दे इल्जाम लगे ने। सो जिस तो बाद इह सारा मामला सुर्खियां दे विच आया, सारा मामला सामने आया है। तो हुण लुकआउट नोटिस जारी होया। लुकआउट नोटिस से जवाब भी आ गया मनीष सिसोदिया दा। उन्हां दा कहना है कि मैं दिल्ली दे विच हां, मैं किते नहीं जा रहा, दसो तुसी कित्थे आउणा है। यानी कि वो सीधे तौर पर यह दस्सण दी कोशिश कर रहे हैं कि जेकर तुसी लुकआउट नोटिस या फिर कोई भी कार्रवाई नूं लैके जिक्र कर रहे हो तो मैं खुद उत्थे पहुंचदा हां। यह भी उन्होंने शायद वो दस्सण दी कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस दे विच साफ पाका। तां ट्वीट किया गया बकायदा उन्होंने वल्लों और ट्वीट करके वो लिखते ने तुहाडी सारी रेड फेल हो गई है, कुछ नहीं मिलिया, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली, हुण तुसी लुकआउट नोटिस जारी कर दिता है कि मनीष सिसोदिया नहीं मिल रहा। एक ही ड्रामेबाजी है। मोदी जी, मैं दिल्ली दे विच शरेआम घुम रहा हाँ, दसो कित्थे आउणा है, मैं तुहानू लभ नहीं रहा। यानी कि सीधे तौर पर दस्सण की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने दस दिता अपने ट्वीट के जरिए कि मैं किते नहीं जा रहा। सारा मामला एक्साइज पॉलिसी नूं लैके सामने आया जो सीबीआई की रेड हुई। पर इस ट्वीट दे विच भी मनीष सिसोदिया जिक्र कर रहे हैं कि तुहाडी रेड भी फेल हुई है, उस दे विच तुहानू कुछ नहीं मिलिया। पर हुण ये लुकआउट नोटिस जारी हुई। आम आदमी पार्टी के आगू फोन लाइन ते ने साडे नाल सनिया अहलूवालिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा जी। की कहना चाहोगे जो ये ट्वीट किया गया बकायदा मनीष सिसोदिया दे वल्लों और जो ये सारा मामला हुण तक भी सामने आया? देखो, एक दिन पहला सीबीआई रेड करती है डिप्टी सीएम साहब दे घरे और उस तो बाद सारी चीज़ां देखने तो बाद उन्होंने मिलता भी कुछ मिले नहीं। उत्थों या तो किताबां मिलियां होणियां या पेन पेंसिलां मिलियां होणियां कि एजुकेशन मिनिस्टर ने साडे एजुकेशन दे उत्ते काम करते रहे हैं। दूजी गल जिहड़ी अगले दिन शो कॉज नोटिस कर दिंदे ने, जद मनीष सिसोदिया जी दिल्ली च प्रेजेंट ने
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕਸ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਨੀ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਔਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਜੇ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਡ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਨ ਪੈਨਸਿਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਨੋਟਿਸ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰੇਡ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਵੈਸੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਈਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 36 ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤ ਚ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਇਲੀਗਲ ਲਿਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੱਲ ਚੱਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣੋ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 51 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਚੀਕ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਭਾਗ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਹਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਘਬਰਾਹਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਂਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਲਿਕਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਲਿਕਰ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੀਕੇਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ? 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਮਹੀਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 1000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ, ਦੇਖੋ ਡਰੱਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਤਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲੋ ਜੀ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਦੇਖੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਲਿए ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਲੀਗਲ ਔਰ ਇਲੀਗਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਬੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਨ ਹੈਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕੀ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਦੇਖੋ ਸਨੀ ਅਲਵਾਲੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 5 ਮਹੀਨੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਨੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੰਤਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੱਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ।